کیا ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے پاس رہنے والے لوگ انسان ہے ہی نہیں، وہ تو روبوٹ ہیں؟ یہ کیا جھول چل رہا ہے، یہ تو کہانی کے اندر ہی پتا چلے گا۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے گیری کنگ نام کے ایک لڑکے سے، جو کہ 22 جون 1990 کی کہانی سنا رہا تھا اپنے دوستوں کو۔ یہ ان کے اسکول کا آخری دن تھا اور وہ لوگ بہت ہی خوش تھے۔ ان کی گینگ میں 5 لوگ شامل تھے۔ پہلا اولیور، جو کہ سب سے زیادہ فنی تھا۔ دوسرا پیٹر، جو کہ سب سے چھوٹا تھا۔ اسٹیون، جو کہ لڑکیوں سے فلرٹ کرنے میں کافی اچھا تھا۔ اور اینڈی، جو کہ گیری کا سب سے خاص دوست ہے۔ وہ سبھی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور وہ بچپن سے ہی دوست تھے۔ اور اسکول ختم ہونے کی خوشی میں انہوں نے گولڈن مائل نام کا چیلنج کو پورا کرنے کی ٹھان لی، جسے پورا کرنے کے لیے انہیں شہر کے 12 پبز میں جا کر ہر ایک میں بیئر پینی ہوگی۔ جلدی وہ اپنے سفر پر نکل پڑے، لیکن راستے میں اولیور کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ خیر باقی سب پھر بھی آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد ان کے 9ویں پب میں کچھ لڑکوں سے لڑائی ہو گئی۔ اب وہ اتنے نشے میں دھت تھے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ کسی کو چوٹ لگ گئی تھی اور کوئی تو الٹیاں کر رہا تھا، اس لیے وہ اگلے 3 پبز میں گئی نہیں اور پہاڑی کی چوٹی سے ایک ٹوٹتا ہوا تارا دیکھنے لگے۔ اس کے 20 سال بعد اب گیری نشہ چھوڑنے کے پروگرام میں اس دن کی کہانی سنا رہا تھا، کیونکہ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ ایک بچے نے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ باقی کے 3 پبز میں کیوں نہیں گئے، تو گیری سوچ میں پڑ گیا اور اس کے چہرے پر ایک الگ سی مسکان آ گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیری اپنے پرانے دوستوں سے مل کر ایک بار پھر سے گولڈن مائل چیلنج کو پورا کرنے کا سوچا، لیکن وہ سب چیلنج میں نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اینڈی کسی بھی حال میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی اور گیری کی لڑائی ہو گئی تھی۔ لیکن گیری نے کہا کہ بھائی تم تو مانو، میں اس کو بھی لے کے آؤں گا پکا۔ اس کے بعد وہ اینڈی سے ملنے گیا، جو کہ وہ ایک کارپوریٹ وکیل تھا۔ خیر اب اینڈی نے گیری کو اپنے ساتھ گولڈن مائلز چیلنج کے لیے چلنے کو کہا، مگر اینڈی نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ گیری نے کہا کہ حال ہی میں اس کی ماں کینسر کی وجہ سے چل بسی، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہے۔ یہ سن کر اینڈی کو گیری کے لیے بہت ہی برا لگا۔ خیر اگلے دن اولیور، پیٹر اور اسٹیو ٹرین اسٹیشن پر پہنچے تو اینڈی پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ جلدی گیری وہی اسکول والی پرانی گاڑی لے کر وہاں پر آیا اور وہ سب بھی اپنے ہوم ٹاؤن کے لیے نکل پڑے، جہاں وہ 20 سال سے نہیں گئے تھے۔ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے ہوٹل میں کمرے لیے اور جلدی چیلنج کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ پہلے پب میں پہنچے تو بار ٹینڈر نے انہیں پہچانا ہی نہیں، جس سے انہیں تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ ساتھ ہی وہاں پر موجود لوگوں کے چہروں پر ایک جیسے ہاؤ باؤ تھے۔ خیر گیری نے بیئر کے 5 گلاسز مانگے تو اینڈی نے کہا کہ اس نے کئی سالوں سے شراب نہیں پی ہے۔ پھر اس نے بیئر کی جگہ پانی پیا، جس سے گیری بالکل خوش نہیں تھا۔ خیر وہ اگلے پب میں گئے اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ بھی ہو بہو پہلے پب کے جیسا تھا۔ یہاں کے بار ٹینڈر نے بھی انہیں نہیں پہچانا، جس سے ان سب کو اور عجیب لگنے لگا۔ خیر بیئر پیتے ہوئے اولیور کو اپنی بہن سیم کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنے سہیلیوں سے ملنے کے لیے شہر میں آئی ہوئی ہے۔ جلدی سیم بھی وہاں پر آ گئی اور وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ آج بھی اتنی ہی سندر ہے۔ سیم تھوڑی دیر بات کر کے واش روم چلی گئی تو گیری نے سوچا کہ اشارہ کر رہی ہے مجھے، لیکن پھر سیم نے اسے تھپڑ مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ جس کے بعد وہ تیسرے پب میں پہنچے، جہاں وہ بیزل نام کے ایک بوڑھے آدمی سے ملے، جو کہ ایلین، ایئر کرافٹ اور اسپیس کے بارے میں بہت سی باتیں کیا کرتا تھا۔ گیری نے اسے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن بیزل نے تو اسے پہچانا تک نہیں۔ پھر جب گیری نے بیئر آرڈر کی تو بار ٹینڈر نے بیئر دن سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں 1990 میں اس پب سے انہیں بین کر دیا تھا۔ یہ سن کر وہ سب باہر آ گئے، لیکن گیری نے پھر بھی 2-4 گھونٹ پی ہی لی۔ اس کے بعد وہ چوتھے بار میں پہنچے اور بیئر پیتے ہوئے وہ ایک شین نام کے آدمی سے ملے، جو کہ اسکول میں انہیں پریشان کیا کرتا تھا، پر شین کو تو ایسا کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ سب کو اس پر بہت ہی غصہ آیا، لیکن گیری نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ اس سے سب اور بھڑک گئے تو تب گیری واش روم میں چلا گیا۔ ادھر پیچھے سے اس کے فون پر اس کی ماں کا کال آ گیا، جو کہ اس کے مطابق کینسر سے ماری گئی تھی۔ ادھر واش روم میں گیری نے ایک لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گیری پر دھیان ہی نہیں دیا، جس سے گیری کو غصہ آ گیا اور ان کی ہاتھاپائی شروع ہو گئی۔ وہ لڑکا بہت ہی اچھا فائٹر تھا، لیکن گیری نے اسے اٹھا کر ٹوائلٹ میں پٹک دیا۔ لیکن تبھی اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا تو انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک نیلا سا پینٹ اور مشینری تھی۔ تبھی گیری کے دوست غصے میں وہاں پر پہنچے کہ گیری نے اپنی ماں کے بارے میں جھوٹ بولا، لیکن وہ لڑکے کا ٹوٹا پھوٹا روبوٹک شریر دیکھ کر کافی دنگ رہ گئے۔ جلدی اور لڑکے وہاں پر آئے اور ان کی گیری کی گینگ کے ساتھ زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ سبھی روبوٹک لڑکوں کو مارنے کے بعد وہ باہر آ کر بیٹھے اور انہیں سمجھ آیا کہ یہاں پر لوگ انہیں اس لیے نہیں پہچان رہے کیونکہ ان کی جگہ روبوٹس نے لے لی ہے۔ انہوں نے ان عجیب و غریب انسانوں کا نام بلینکس رکھا۔ اس عجیب و غریب گھٹنا سے اینڈی تو اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے 2-4 پیگ ہی لگا لیے۔ پھر اگلے پب میں گیری نے ریوننٹ نام کے ایک آدمی کو دیکھا، جو کہ اسے اسکول میں ڈرگس بیچا کرتا تھا۔ گیری نے اس کے پاس جا کر کہا مال ہے کیا بھائی؟ ریوننٹ نے اسے پہچان لیا، جس سے گیری کو بے حد خوشی ہوئی کیونکہ اس کو پہلا زندہ انسان مل چکا تھا۔ گیری نے پوچھا کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے، جس پر ریوننٹ
ने घबरा कर कहा तुम ये सब न जानो तो अच्छा है। गैरी और उसके दोस्तों ने रेवरेंड से कहा कि वो उसकी बाहर निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन रेवरेंड ने इससे इनकार कर दिया। फिर उसे अपने बॉस का फोन आया तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। फिर उसने अगले पब में देखा कि सैम अपनी जुड़वा सहेलियों के साथ थी। इस बार भी गैरी ने उसके पीछे बाथरूम में जाकर उसको रोबोट्स का सच बताने की कोशिश की, लेकिन सैम ने एक बार फिर से उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा दिया। बाद में सैम ने अपनी सहेलियों से कहा कि गैरी पता नहीं अजीबोगरीब रोबोट्स के बारे में बातें कर रहा था। तो अचानक उन्होंने गुस्से में आकर सैम पर हमला कर दिया, लेकिन तभी गैरी बीच में आ गया और उसकी जान बचाई। तब सैम को समझ आया कि गैरी सच बोल रहा था। इसके बाद वो अगले बार में पहुंचे तो वहाँ पर मस्त पार्टी चल रही थी। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी बेजल स्टीवन को खींचकर स्टोर में ले आया और इस शहर का पूरा सच बताया। असल में 1990 में उन्होंने जो टूटता हुआ तारा देखा था वो असल में द नेटवर्क नाम का एक एलियन ग्रुप था। एलियन इस शहर के नीचे अपना ठिकाना बनाया हुआ है और इस शहर पर कब्जा करने की प्लानिंग करने लगे। फिर एलियंस ने धीरे धीरे इंसानों को अगवा करके उनके डुप्लीकेट रोबोट्स बनाना शुरू कर दिए। ये रोबोट असली डीएनए से बनते हैं जिन्हें वो किसी या ग्लास पे लगे हुए थूक से इकट्ठा करते। ये सुनते ही स्टीफन अपने दोस्तों को बचाने दौड़ा, जो कि नशे में ब्लैंक के साथ काफी घुल मिल रहे थे। वो सैम की मदद से सबको बाहर लाया और बेजल का बताया हुआ पूरा सच सुना दिया। स्टीवन ने कहा कि उन्हें इसी वक्त घर वापस चलना चाहिए, लेकिन गैरी ने साफ इनकार कर दिया और ओलिवर ने भी उसका साथ दिया। असल में वो अब भी किसी भी हालत में वो चैलेंज पूरा करना चाहते थे। इसके बाद वो एक सुनसान बार में पहुंचे जहाँ पर उनका पुराना प्रोफेसर शेफर्ड उनका इंतजार कर रहा था। शेफर्ड ने कहा कि उन्हें भी द नेटवर्क में शामिल हो जाना चाहिए। तब ओलिवर भी प्रोफेसर की बातों के पुल बांधने लगा, लेकिन एंडी से ये सब सहन नहीं हुआ। उसने अचानक ओलिवर का सर फोड़ दिया और उसमें नीला लिक्विड बहता हुआ देखकर सबकी सिट्टी पीटी गुल हो गई। असल में जब ओलिवर पहले बाथरूम में गया था तो उस पर हमला करके उसे भी ब्लैंक बना दिया गया था। जल्दी ब्लैंक्स ने गैरी की टीम पर हमला कर दिया। इन्होंने भी ब्लैंक्स के काफी सर फोड़े, लेकिन ब्लैंक्स खुद को जोड़कर फिर से पहले जैसे हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो ऐसे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए गैरी सैम को लेकर वहाँ से भाग गया। वो सैम की गाड़ी तक पहुँचे जिसके जरिए वो शहर से भाग सकते थे, लेकिन गैरी सैम को भेजकर खुद अपने दोस्तों की मदद के लिए रुक गया। इसके बाद वो स्मोक हाउस गया जहाँ पर पीटर, एंडी और स्टीवन छुपे हुए थे। इसके बाद पार से होते हुए वो सभी दोस्त भाग रहे थे। अचानक शेन उनके पास आया और स्कूल में परेशान करने के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन पीटर अब भी उसे गुस्सा था, इसलिए वो शेन को बुरी तरह से पीटने लगा। लेकिन तभी उन्हें पता चल गया कि शेन भी उन रोबोट्स में से एक था। उधर कुछ ही पलों में ब्लैंक्स ने पीटर को चारों तरफ से घेर लिया और उसको भी अपने जैसा बना दिया। वहीं उसके दोस्त बेबस होकर उसको देखने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर वो तीनों गैरी की गाड़ी लेने के लिए पब नंबर 10 में गए। वहाँ पर गैरी ने बियर पी और एंडी को गाड़ी की चाबी देकर वहाँ से भाग निकला। एंडी भी उसके पीछे दौड़ा और स्टीवन गाड़ी लेकर उनके पीछे। रास्ते में गैरी ने कई ब्लैंक्स का सामना किया, लेकिन जार में पब में पहुंचकर उसने फिर से दारू पी। जल्दी एंडी वहाँ पर पहुंचा तो स्टीवन तो गाड़ी से दीवार तोड़कर अंदर पहुंच गया, लेकिन गैरी अब भी उसे बचकर अगले पब की तरफ भागा। एंडी भी उनके पीछे था, लेकिन स्टीवन को कई ब्लैंक्स ने घेर कर उस पर हमला कर दिया। असल में गैरी 12वें और आखिरी पब में पहुंचा जिसका नाम था दी वर्ल्ड्स एंड, और वहाँ पर टेबल पर एक ग्लास बियर पहले ही रखी हुई थी, लेकिन उसको पीने से पहले ही पीछे से एंडी ने उसको धक्का दे दिया। उन दोनों की लड़ाई हो गई, लेकिन अचानक एंडी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी जहाँ पर उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। असल में गैरी अपनी जिंदगी से काफी परेशान था। उसने बताया कि जिस रात से उसने गोल्डन माइल्स चैलेंज हारा था तब से उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अब उसे लगता है कि ये चैलेंज पूरा करने के बाद उसकी जिंदगी दोबारा से बदल सकती है। जैसे ही गैरी अपनी आखिरी बियर लेने गया तो अचानक जमीन अपने आप नीचे जाने लगी और वो अंडरग्राउंड एक कमरे में पहुंच गए। ये वाली जगह कोई और नहीं बल्कि दी नेटवर्क का अड्डा था। उनका मकसद इंसानों को इतना एडवांस बनाना था कि वो अंतरिक्ष में बाकी ग्रहों के लोगों से बात कर सके। फिर एलियंस ने गैरी को भी अपने साथ शामिल होने को कहा, जिससे वो हमेशा के लिए जवान हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में उसने अपनी जवानी वाले रोबोट का साथ धड़ से अलग कर दिया। वो कहने लगा कि इंसान किसी के गुलाम नहीं बल्कि ये आजाद रहने के लिए बने हैं। तभी स्टीव भी वहाँ पर पहुँचा जो कि जिंदा बच गया था। फिर इन तीनों दोस्तों ने मिलकर दी नेटवर्क के ऊपर खूब विरोध किया और कहा कि इंसानों को अपने हाल पर छोड़ दो, तुम चले जाओ। उनकी बहसबाजी से तंग आकर एलियन ने हमेशा से धरती छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन एलियंस के जाते ही पूरे शहर में न्यूक्लियर धमाके शुरू हो गए। उन तीनों को लगा कि वो वहीं पर दब कर मार जाएंगे, मगर तभी बेजल ने वहाँ पर आकर उन्हें सीढ़ी पर चढ़ाया और वो तीनों तुरंत दौड़कर बाहर आ गए जहाँ पर सैम पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। फिर वो तुरंत गाड़ी से भाग निकले और उनके पीछे जबरदस्त धमाका हुआ। आखिरकार वो उसी पहाड़ी पर आ पहुँचे जहाँ पर वो 20 साल पहले थे और अब पूरा शहर उनकी आंखों के सामने तबाह हो रहा था। तो यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है।